Good morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to discuss about the history second lesson, ancient civilizations. So, in history, we are going to discuss about the second lesson, ancient civilizations. So, today in this session, we are going to discuss about the introduction about ancient civilizations and how the early civilizations were formed. That and all we are going to discuss in this session. Next is Egyptian civilization. Egyptian civilization. These are the three concepts. In this session, we are going to discuss about this. So, we will straight away move into the concept. Ancient civilizations, Unit 2. Introductions about the ancient civilization. Societies that adapted complex ways of life were more organized than the early hunter-gatherer and Neolithic farming societies. Urban societies had life, social stratification and well-planned cities. They practiced crafts, engaged in trade and exchange, adapted science and technology and formed political organization, early form of state. So there is a difference between early lifestyle and civilized lifestyle. That's what we are going to study about in this lesson. So in the early days, humans were lived like a hunter-gatherer, and in the later stages, Neolithic humans were started farming activities. That's what happened in the earlier societies and earlier life. So that has been changed slowly to the urban societies. So urban society is nothing but, so everything got little bit improved and changed. So urban societies, peoples were started practicing making crafts and doing trade and exchange activities, and also they started following the science and technology activities. Along with that, they started practicing and forming of political organizations. So the term a civilization is used to differentiate or distinguish or make a uniqueness with the early societies and the Neolithic farming societies. That's why the term civilization has been introduced. So the civilization term எதுக்கு introduce பண்ணாங்கன்னா, கற்கால மனிதர்கள்ட்ட வந்து இன்றைய கால மனிதர்கள் எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது, அதை எல்லாத்தையும் தனிமை பிரித்து காட்டுறதுக்காக தான், தனித்துவமாக காட்டுறதுக்காக தான் இந்த டேர்ம் சிவிலைசேஷன் இந்த டேர்மை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த லெசன் பற்றி ஃபுல்லாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கற்கால மனிதர்களுக்கும் மாடர்ன் டே மனிதர்களும் எப்படி வித்தியாசப்படுறாங்க, எப்படி வேற்றுமைப்படுறாங்க, அன்றைய காலகட்டங்கள் நம்மளுடைய ப்ரீ ஆன்சிஸ்டர்ஸ், ஹண்டர் கேதரர்ஸ், நியோலித்திக் ஹியூமன்ஸ், ஹவு தே லிவ் அண்ட் ஹவு த மாடர்ன் டே humans were living and how they are practicing their lifestyles. எப்படி வாழலாம்ன்றது தான் இந்த லெசன்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் என்னன்றது கொடுத்துட்டேன் கம்ப்ளீட்டா. ஸோ இந்த லெசன்ல ஒண்ணுமே கிடையாது. அந்த காலத்துல மனிதர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க, இன்றைய காலத்துல மக்கள் எப்படி வாழ்றாங்க, அதுதான் வந்து சிவிலைசேஷனா. எப்படி வாழ்ந்தாங்கன்றதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். என்னெல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க, என்னெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க, அவங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருந்தது, அவங்களோட சொசைட்டி எப்படி இருந்தது, அவங்களோட ரிலீஜன் எப்படி இருந்தது, அவங்க என்னெல்லாம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன்வென்ட் பண்ணாங்க, இது எல்லாமே ஒரு ஏன்ஷியன்ட் சொசைட்டியில், ப்ரீ ஆன்சிஸ்டர் சொசைட்டியில் நடந்தது. இந்த நடந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து எப்படி வளர்ச்சி அடைஞ்சு நாகரிகம் முழுமையாக வந்து விஞ்ஞானத்தை சார்ந்து இருக்கிறது, சில விஷயங்களை புதுசாக வந்து கண்டுபிடிக்கிறது, இது எல்லாத்தையுமே வந்து எப்படி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க, எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இன்னமும் நம்ம எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோன்றது தான் இந்த லெசன்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட், early civilizations. So have a look into this. Early civilizations is nothing but important civilizations which flourished.
that are Mesopotamian civilization, ancient Egyptian civilization, and Chinese civilization, and Indus Valley civilization. These are the three important civilizations: Egyptian civilization, Mesopotamian civilization, Chinese civilization. So all these three civilizations were emerged in the river banks or the எந்த மாதிரி இடங்களில் இந்த புது நாகரிகம் கற்காலம் விட்டு வளர்ச்சி அடைஞ்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆற்றங்கரை ஓரங்களில், நதி நீர்க்குளம் எங்கே இருக்கோ அந்த ஓரங்களில் இந்த மாதிரி மக்கள் வந்து புது நாகரிகத்தை புதுசாக கண்டுபிடிச்சி அங்கே அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க வாழ்றதுக்காக. அவங்களுடைய வாழ்க்கையை தொடரும்போது என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, எப்படி வாழ்ந்தாங்க, என்ன உணவுப் பொருட்கள் பழக்கப்படுத்தினாங்க, விலங்குகளை எப்படி பராமரிச்சாங்க, இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸில் தான் வரப்போகுது. So early civilizations is nothing but three important civilizations: Mesopotamian civilization, Egyptian civilization, Chinese civilization. These three civilizations flourished. Flourishedனா செழுமையாக அவங்களோட வாழ்க்கையோ அவங்களோட வாழ்வாதாரங்களை ஆற்றங்கிற ஓரங்களில் தொடங்கினாங்க. அதுதான் வந்து ஃப்ளரிஷ்னா மீனிங்கு. ஸோ இதான் மேப் பார்த்தீங்கன்னா, வேர்ல்டு மேப்பில் ஓல்டு வேர்ல்டு மேப்பில், பழைய உலக மேப்பில் எங்கெல்லாம் வந்து இந்த நாகரிகம் புதுமையாக தோன்றுச்சுன்னு நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ மெசபடோமியா வந்து இங்கே, இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இங்கே, சைனீஸ் சிவிலைசேஷன் இங்கே, எஜிப்சியன் சிவிலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல, இந்த 4 இடங்கள்ல இந்த நாகரிகங்கள் தோன்றப்பட்டது. This 4 civilizations were started in different locations, as you can see it in the map. So for that only I have given this. So all these 4 civilizations were flourished in different parts of the world. So now we are going to enter into the still little bit deep of the civilization concepts. First one is Egyptian civilization. So as you all know, where is Egyptian, where is Egypt, and we are all very familiar with the pyramids, Giza pyramids and other identical landmarks which will create ideas about the Egypt. So that's under all we are going to discuss in this lesson completely. How the Egyptians, they emerged, how they started their lifestyles, what they did, how they practiced, what they invented, what they discovered, that under all completely we are going to see in this lesson. So the எஜிப்சியன் நாகரிகம் எப்படி தோன்றுச்சு, என்னெல்லாம் அந்த மக்கள் அந்த காலகட்டங்களில் வாழ்ந்தாங்க, கற்கால மனிதர்கள் வாழ்ந்ததுக்கும் இவங்களுடைய எஜிப்சியன் நாகரிகம் உருவானதுக்கு அப்புறம் என்ன புதுசாக வாழ்க்கை முறையில் மாற்றம் அடைஞ்சாங்க, என்ன பண்ணிக்கலாம், என்னெல்லாம் பண்ணாங்க, புதுசாக என்ன பண்ணாங்க, அறிவியல் ரீதியாகவும், விஞ்ஞான ரீதியாகவும், கணித ரீதியாகவும், கலை ரீதியாகவும் என்னெல்லாம் புதுசாக கண்டுபிடிச்சாங்க, வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் யூனிக்லி they started and they created, that and all completely we are going to discuss in this Egyptian civilization, not only in the Egyptian civilization and also in the Chinese civilization, Indus civilization and Mesopotamian civilization. So Egyptian civilization is the one of the very oldest civilizations in the world, and it is very famous for architecture, agriculture, science, crafts and other sectors. So நான் சொன்ன இந்த 4 துறைகளிலும், ஆர்கிடெக்சர், அக்ரிகல்ச்சர், ஆர்ட்ஸ், சயின்ஸ், கிராஃப்ட்ஸ், இந்த எல்லா விஷயங்களும் இந்த எஜிப்து மக்கள் எஜிப்து நாகரிகம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எப்படிலாம் அவங்களுடைய செழிப்பா இருந்தாங்க, என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So first we are going to see about the geography. Geography is nothing but the environment or the territories or areas where they started their lifestyle. That is geography, and where the Egyptian civilization or Egyptian civilization started and where it located or where it started. That's what we are going to discuss in this geography. Geographical location, geography is nothing but where it located, where it started. That's what we are going to discuss in
geography. So geography is nothing but the Egyptian civilization எங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை தொடங்கினாங்க, அவங்களோட நாகரிகங்களை ஆரம்பிச்சாங்கன்றது தான் பார்க்க போறோம் இந்த ஜியாகிரபின்ற கான்செப்ட்ல. ஸோ எந்த ஸ்பெசிஃபிக்கா எந்த சீயோ இல்லை ரிவரோ இல்லை ஓஷன் எதாக இருக்கும் அதை பற்றி ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன் எந்த ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன்ல அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகளை ஆரம்பிச்சாங்கன்றதை நம்ம இந்த ஸ்லைட்ல பார்க்க போறோம். So Egypt lies in the northeastern corner of the African continent. It is bounded by the Red Sea on the east and the Mediterranean in the north. Egypt is irrigated by the river Nile, which originates in the Lake Victoria in south and flows into the Mediterranean Sea in the north. So Egypt பார்த்தீங்கன்னா எந்த கான்டினென்ட்ல இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கன் கான்டினென்ட்ல இருக்கு. ஸோ இந்த நார்த் ஈஸ்ட் ஆஃப் த ஆப்பிரிக்கன் கான்டினென்ட்ல எஜிப்த் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ரெட் சி, இந்த மெடிட்டரேனியன் சி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ல வந்து ரெட் சி வந்து கவர் ஆயிருக்கு, நார்த்ல வந்து மெடிட்டரேனியன் சி வந்து எஜிப்டை கவர் பண்ணிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த லேக், இந்த ரிவர் நெயில் கம்ப்ளீட்டா என்ன பண்ணுன்னா எஜிப்ட்ல தான் ஃபுல்லா அவங்களுடைய நீர்ப்பாசன வசதி, தண்ணி சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களுமே நெயில் ரிவர் வச்சுதான் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரமே அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த ரிவர் அங்கே ஃப்ளோ இருக்கிறதுனால தான் அந்த எஜிப்சியன் சிவிலைசேஷன் அங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பேசப்படுது. ஸோ அந்த ரிவர், நெயில் ரிவர் எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேக் விக்டோரியால இருந்து சவுத் டைரக்ஷன்ல இருந்து அந்த லேக் விக்டோரியால இருந்து நெயில் ரிவர் சதர்ன் பார்ட்ல இருந்து அந்த ரிவர் நெயில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அண்ட் ஃப்ளோஸ் இன்டு த மெடிட்டரேனியன் சீ இன் த நார்த். ஸோ சவுத்ல ஸ்டார்ட் ஆகி நார்த்ல அதோடைய ஓஷன்ல மெடிட்டரேனியன் சீல நார்த்ல அது ஜாயின் ஆகுது. Deserts are seen in both sides of the Nile River. The Egyptian civilization depended solely upon the flow of Nile River, and hence Egypt was called as a gift of Nile by the Greek historian Herodotus. So Herodotus is a father of history, and he describes about a Nile or Egypt is a gift of nature and gift of Nile. So Egypt is gifted with the river Nile, that is known as gift of Nile. So அந்த எஜிப்தை என்ன வர்ணிக்கிறாரு, எப்படி அதை வர்ணிக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெரோடோட்டஸ் ஹிஸ்டாரியன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாருன்னா ஒட்டுமொத்த எஜிப்த் கண்ட்ரியுமே அந்த நெயில் ரிவரை தான் சார்ந்து இருக்குது, அதனால அதை வந்து கிஃப்ட் ஆஃப் நெயில் அப்படின்னு அதை வர்ணிக்கிறாரு ஹெரோடோட்டஸ் ஹிஸ்டாரியன். அது மட்டும் இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டா அந்த நெயில் ரிவர் வச்சுதான் அவங்களுடைய ஒட்டுமொத்த வர்த்தகம், விவசாயம், அவங்களோட அன்றாட வாழ்க்கை எல்லாமே அதை சார்ந்துதான் அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அவங்க உணவுப் பொருள் உற்பத்தி பண்றது, ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே இந்த ரிவர் ரோட் மூலியமாவே பண்ணிப்பாங்க. அதுதான் வந்து ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட்டாவே இந்த நெயில் ரிவர் வச்சுதான் அந்த எஜிப்டோட கண்ட்ரி ஃபுல்லாவே அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லா ஒர்க்குமே நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதோட ஜியாகிரபிக்கல் லொகேஷன் ஆஃப் எஜிப்ட் முடிஞ்சது. அடுத்த கான்செப்ட் போவோம். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபரோஸ் சொசைட்டி அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ ஃபரோஸ்லாம் என்னன்னா அந்த கண்ட்ரியில் கிங்கை தான் வந்து ஃபரோன்னு கூப்பிடுவாங்க. சொசைட்டினா எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும், as you all know, society people those who live in a specific area, that is known as society. Administration na managing and controlling, that is known as administration. ஸோ இப்போ எஜிப்சியன் காலகட்டங்களில் அவங்க சொசைட்டியை கிங் எப்படி வந்து அந்த சொசைட்டியை ரூல் பண்ணாரு, எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்ணாங்க, எப்படி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாங்கிறது தான் இந்த ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். The Egyptian king was known as the pharaoh. The people treated pharaoh as a divine form. So எஜிப்தில் இருக்க மக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா கிங்கை வந்து கடவுளாக பார்த்தாங்க. கடவுளாக பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து புனிதமானவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்குள்ள இருந்தது. So under the pharaoh there was a hierarchy of officials including viziers, the governors of provinces, local mayors and tax collectors. இப்போ நம்ம டெய்லி லைஃப் எடுத்துங்க, சிஎம் இருக்காரு, சிஎம்க்கு அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர்ஸ்க்கு அடுத்து வர கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் இருக்காங்க. அதே மாதிரி எஜிப்சியன் சொசைட்டியில காலகட்டங்களில் கிங் தான் வந்து டாப் லெவல்
ஹைரார்க்கியில் பார்த்தீங்கன்னா கிங் தான் டாப்பு. அவருக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா விசியார் இருப்பார். அவர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா விசியாருக்கு அடுத்தது கவர்னர். ஒரு மாகாணங்கள் இருக்கும், அந்த மாகாணங்களுக்கு அடுத்து கவர்னர்ஸ் இருப்பாங்க. கவர்னருக்கு அடுத்தது ஒரு சில மேயர்ஸ் இருப்பாங்க. மேயர்ஸ் அடுத்தது சில டேக்ஸ் வாங்க இருப்பாங்க. அதே மாதிரி நம்ம கவர்மெண்ட் நம்ம ப்ராக்டிகல் லைஃப்ல சிஎம்க்கு அப்புறம் கலெக்டர், அதுக்கப்புறம் வேறு எந்த அஃபிஷியல்ஸ் வரலாம். அதே மாதிரி தான் அந்த எஜிப்சியன் சிவிலைசேஷன் நாகரிக காலகட்டங்களையும் அதே ப்ராக்டிஸ் அதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. The entire social system was supported by the work and production of artisans, including stone cutters, masons, potters, carpenters, coppersmiths, and goldsmiths, peasants, and workers. So இது எல்லாமே நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே சொல்லிட்டேன். கார்பெண்டர்ஸ்னா யாருன்னு, காப்பர்ஸ்மித்ஸ்னா யாருன்னு சொன்னேன். பெசன்ஸ்னா விவசாயிகள், கோல்டு ஸ்மித்னா நகை செய்கிறவங்க, பாட்டர்ஸ்னா சட்டிப்பானை செய்கிறவங்க, மேசன்ஸ்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, கட்டர்ஸ்னா இந்த மரங்கள் வெட்டுறவங்க, அந்த மாதிரி ஆளுங்க, ஸ்டோன் கட்டர்ஸ்னா சிற்பிகள் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க, காப்பர் ஸ்மித்னா இந்த இரும்பு சம்மந்தப்பட்ட பொருட்கள் உற்பத்தி பண்ணுறதா காப்பர் ஸ்மித். இவங்க எல்லாமே இந்த எஜிப்சியன் சொசைட்டியில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் மெயினாக வந்து போயிட்டு இருந்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் கம்ப்ளீட்லி த லேண்ட் பிலாங்ஸ் டு த ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் அண்ட் த கிங். Not only that, slavery was not common, but captivities were used as a slaves. ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் எஜிப்சியன் சிவிலைசேஷன் ஆகிய காலகட்டத்தில் அந்த ஸ்லேவரி அப்படின்ற கான்செப்டே கிடையாது. பட் ஆனாலும் வேணுன்றோம்னா நம்மளை வந்து காசு கொடுத்து இல்லை அடிமைப்படுத்தி நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் அந்த ப்ராக்டிஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. விசியர்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வேர் த high officials who administered territories under the direction of pharaohs. The Egyptians believed in life after death, therefore they preserved the dead body. The art of preserving the dead body is known as mummification. The pyramids and tombs were built to preserve the body of pharaohs. So viziers na enna pharaoh na king அடுத்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் அஃபிஷியல் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுற, டெரிட்டரி அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுற அடுத்த ஹை அஃபிஷியல் தான் விசியர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க கிங் அடுத்து வரவங்க. ஸோ அவங்களாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிங் என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறாரோ, இப்போ சிஎம் எதாவது ஆர்டர் கொடுக்கும் அதே மாதிரி தான் அடுத்து ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி எஜிப்சியன் சிவிலைசேஷனில் ஃபரோஸ் ஆர் கிங் வாட் த ஆர்டர் ஆர் டைரக்ஷன் ஹி கிவ்ஸ் தட் ஹேஸ் டு பி ஃபாலோட் பை த அதர் லோயர் அஃபிஷியல்ஸ். லோவர் கிரேட்ல இருக்க அதர் அஃபிஷியல்ஸ், விசியர்ஸ், இந்த டாக்ஸ் கலெக்டர்ஸ், லோக்கல் மேட்ஸ் எல்லாமே அதுக்கு அடுத்தடுத்து ஹையர் அஃபிஷியல் யார் லோவர் ரேஞ்சில் யார் வரோ கிங் என்ன ஆர்டரோ அதான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபாலோ பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எஜிப்சியன்ஸ் என்ன அவங்க நம்பிக்கை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள இறந்து போனவங்களுக்கு திரும்ப வாழ்வு இருக்குது, வாழ்க்கை வாழ்வாங்க, திரும்ப ஒரு வாழ்வு கிடைக்கும், வாழ்க்கை இருக்குது அவங்களுக்கு அந்த இறந்து போன ஆத்மாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா Egyptians started preserving the dead body, especially the dead bodies of the king or pharaohs. They will preserve. That process is known as mummification. The preserving the dead body is known as mummification. The art of preserving the dead body is known as mummification. So the preserved dead bodies are taken and built like a pyramids and other construction, whatever they want, they will do it. So in the king and the pharaoh என்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொசைட்டிலும் எஜிப்சியன் கான்செப்டில் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஆள். அதனால அவங்களோட இறந்த பிறகு அவங்களுக்கு அடுத்து இறந்த பிறகு திரும்ப ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது, திரும்ப வரும்ன்ற ஒரு கான்செப்டை மைண்டில் வச்சுங்க இந்த எஜிப்சியன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுவும் இந்த டாப்ல இருக்க கிங் அடுத்தடுத்து கிங்கு குயின் அந்த மாதிரி இருக்கவங்கள அவங்கள கொண்டு போய் ப்ரிசர்வ் பண்ணி அவங்கள பிரமிட்ஸ் மாதிரி அந்த இடத்த உருவாக்குறது தான் பிரமிட்னு சொல்லுவாங்க. அவங்கள பதப்படுத்தி ஒரு இடத்துல நம்ம கல்லறை இல்லைன்னா நம்ம எதிர்சடம் செய்கிற இடம்னு சொல்கிறோம்ல நம்ம இந்துஸ் மற்ற ரிலீஜியஸில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஜிப்சியன் சிவிலைசேஷனில் அந்த மாதிரி அவங்க பதப்படுத்தி வைக்கப்பட்ட இடத்துக்கு பேர் தான் மம்மின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா மம்மிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க, பிரமிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. காமனாக நம்ம வெளியில் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிரமிட்ஸ் உலக அதிசயம்னு பார்க்குறோம். பட் ஆனால் அதுக்குள்ளார இறந்து போனவங்கள உடல்களை தான் பாதுகாக்கிறாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் பிரமிட்ஸ். பிரமிட் ஷேப்ல இருக்கிற ஒரு கல்லறை மாதிரி இருக்கும். So next is the famous Egyptian pharaoh
Tutankhamun, who ruled from 1332 to 1322 BC, tomb with a rich variety of offerings is located near Luxor in Egypt. The mask of his mummy, made up of gold and decorated with precious stones, is an important artifact of the Egyptian civilization. ஸோ முன்னாடி நான் லாஸ்ட் ஸ்லைடில் சொன்ன மாதிரி இந்த கிங்கு இல்லை ராஜா குயின் யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்களை கொண்டு போயிட்டு பதப்படுத்தி அந்த பிரமிட் ஷேப் அதுக்குள்ளார அவங்க அடக்கம் பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமஸான ஒரு கிங் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா Tutankhamun, one of the famous ruler who ruled between 1332 to 1322 BC. ஸோ இந்த காலகட்டங்களில் ஒரு வாழ்ந்த ஒரு ராஜா அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு இந்த மாதிரி கோல்டில் ஒரு மாஸ்க் போட்டு இதான் அவருடைய சடலம். இந்த சடலத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாஸ்க், இந்த கோல்டன் மாஸ்க் அவர் முகத்தில் போட்டு தான் அவங்க இந்த பிரமிட்குள்ள மம்மியை அவரை அடக்கம் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப காலம் 1000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இதை வந்து ஆர்கியாலஜிஸ்ட் செக் பண்ணும்போது பார்க்கும்போது இந்த இமேஜும் இந்த மம்மி அந்த டுட்டாங்காமுடைய டெட் பாடி இந்த மாதிரி இருந்திருக்கு. அதை கண்டெடுத்து அது மியூசியத்தில் இன்னமும் அதை பராமரிச்சுட்டு வராங்க. அது மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்டிஃபேக்டாக எஜிப்சியன் சிவிலைசேஷனில் அது கருதப்படுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மம்மிஸ் ஆஃப் எஜிப்ட். மம்மிஸ் ஆஃப் எஜிப்ட்னா என்னன்னா, ஸோ எஜிப்டியன் சிவிலைசேஷனில் எப்படி அவங்க இறந்து போன உடலை பதப்படுத்தி என்ன பொருளை பயன்படுத்தி பதப்படுத்தி அந்த பாடியை வந்து பதப்படுத்துறாங்க அப்படின்றது தான் மம்மிஸ் ஆஃப் எஜிப்ட்ன்ற கான்செப்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். The preserved dead body is called the mummy. ஸோ இறந்து போனவங்களை பதப்படுத்தி வச்சிருக்கிறதுக்கு பேர் தான் மம்மின்னு சொல்லுவாங்க எஜிப்சியன் சிவிலைசேஷன்ல. Egyptians had the tradition of preserving the dead bodies using natron salt, a combination of sodium carbonate and sodium bicarbonate. ஸோ அந்த காலகட்டங்களே பார்த்தீங்கன்னா natron என்ற ஒரு சால்ட்டு இதோட காம்பினேஷன்ல ரெடி பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் கார்பனேட்டும் சோடியம் பைகார்பனேட்டை யூஸ் பண்ணி அந்த இறந்து போனவங்களோட பாடியை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுற ஒரு சால்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை பயன்படுற நீண்ட நாள் அவங்களோட பாடி வந்து டீகம்போஸ் ஆகாமல் அப்படியே சேஃபாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை பயன்படுத்துறாங்க அந்த காலகட்டத்தில். ஸோ இந்த ப்ரிசர்வேஷன் ப்ராசஸ் தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ப்ரிசர்வேஷன் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு. ஸோ இந்த சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் பைகார்பனேட்டை பயன்படுத்தி தான் தே ஆர் ப்ரிசர்விங் த dead bodies. That process is known as mummification. So after 40 days when the salt absorbed all the moisture, so அந்த பாடி இருக்குல அந்த உப்பு எல்லாத்தையும் அந்த பாடி என்ன பண்ணும், அந்த உப்பு எல்லாத்தையும் இழுத்துக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திரும்பவும் ஒரு வெள்ளை துணி மாதிரி இருக்கும், அது மேல போட்டு லெனன் கிளாத்தை போட்டு அந்த பாடி ஃபுல்லா சுத்தம். நீங்க தான் பார்த்துருப்பீங்க. அதை சுத்தி கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பாடி கொண்டு போயிட்டு பிரமிட்குள்ள வச்சு அடக்கம் பண்ணிடுவாங்க. The body was stored in a stone coffin called sarcophagus. இந்த டேர்ம்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லயே பார்த்திருக்கோம். ஏன்ஷியன்ட் ப்ரீ ஆன்செஸ்டர்ஸ் சொசைட்டில இறந்து போனவங்கள எப்படி அவங்கள அடக்கம் பண்ணிட்டு அவங்க புதுசாக ஒரு அடையாளம் உருவாக்குவாங்க. அதுதான் வந்து sarcophagus சொல்லியிருக்கேன், மறந்துடாதீங்க. So remember that this terms and will come continuously. Next concept is agriculture and trade. So in Egyptian civilization, how they practiced, how they done the agricultural activities and how they had trade practices with the other neighboring regions and all, we are going to discuss in this. So Egyptians pathina, they cultivated, harvested wheat, barley, millets and other fruits and vegetables. Papyrus என்றது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பிளான்ட். அந்த பேப்பரை பயன்படுத்தி தான் பேப்பர் வந்து உருவாக்குவாங்க. ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கல்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த காலகட்டத்திலே. ஸோ papyrus was used for making rope mats and sandals and later for producing paper. ஸோ இந்த papyrus அந்த பிளான்ட்டை கல்டிவேட் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து நம்ம சொல்கிற படுக்கிற மேட் இருக்குல்ல, ஸ்லீப்பிங் மேட், அந்த மேட்லாம் வந்து மேக் பண்ணாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சாண்டில்ஸ் உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வந்து பேப்பர், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் அந்த பேப்பரஸ் என்ற ஒரு மெட்டீரியல் அந்த பிளான்ட்டை யூஸ் பண்ணி பேப்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எஜிப்சியன்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து
cattle, sheep, goat, pigs, and hunted wild animals. They had pets such as dogs, cats, and monkeys. So இந்த நாய் பூனை குரங்கு வந்து செல்ல பிராணியாக வளர்த்தாங்க. வீட்டு விலங்கா பார்த்தீங்கன்னா ஆடு மாடு பன்றி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு விலங்கா பராமரிச்சாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில விலங்குகளை அவங்க வேட்டையாடி உணவுக்காக வேட்டையாடினாங்க. தென் எஜிப்சியன்ஸ் ஹேட் அ ட்ரேட் ரிலேஷன்ஸ். ஸோ அந்த அக்ரிகல்ச்சரில் இப்போ என்னென்னா பார்த்தோம், அவங்க ஒரு பக்கம் பயிரிட கல்டிவேஷன் பண்ணாங்க, ஹார்வெஸ்ட் பண்ணாங்க, அனிமல்ஸை டொமஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ணாங்க, பெட் அனிமல்ஸாக ஒரு சில விலங்குகளை வச்சுருந்தாங்க. டாக், கேட்ஸ் அண்ட் மங்கீஸ்லாம் வந்து பெட் அனிமல்ஸாக வச்சுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ட்ரேட் எப்படி இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா, எஜிப்சியன்ஸ் தே ஹேட் ட்ரேட் ரிலேஷன்ஸ் வித் லெபனான், கிரீட், ஃபெனிசியா, பாலஸ்தீன், சிரியா. ஸோ இந்த நாடுகளுக்கு கூட, இந்த பக்கத்தில் உள்ள நேபி நேஷன்ஸ் கூட அவங்க என்னெல்லாம் ட்ரேட் ரிலேஷன்ஸ் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா, கோல்டு, சில்வர், ஐவரின்றது யானை தந்தம் இருக்குல்ல, அதுதான் ஐவரின்றது. இது கோல்டு, சில்வர், ஐவரின்றது எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாடுகளுக்கு, பாலஸ்தீன், சிரியா போன்ற மற்ற நாடுகளுக்கு அவங்க ஏற்றுமதி பண்ணுறதோ அங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறதோ இந்த ஒர்க்லாம் பண்ணிட்டு தான் அவங்களுடைய நாகரிக வளர்ச்சிகளை காமிச்சாங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கோல்டு சில்வர்லாம் எதுவும் இம்போர்ட் பண்ணாங்க, அவங்களோட ஆர்னமெண்ட்ஸு, ஆங்க்லெட்ஸு, செயின், ஜுவல்ஸு, ரிங்ஸ் சேர்க்காக அதை இம்போர்ட் பண்ணாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் லாபிஸ் லாசுலின்ற ஒரு காஸ்ட்லியான ப்ரீஷியஸ் வேல்யூபிள் ஒரு ஸ்டோன் மெட்டல் ப்ளூ கலர் இருக்கும். அதை பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான்ல வந்து அதை இம்போர்ட் பண்ணாங்க. அவங்கள அழகுபடுத்துறதுக்காக, ஆண்களையும் பெண்களையும் அழகுபடுத்துறதுக்கு இந்த மாதிரி காஸ்ட்லியான மெட்டல்ஸ் எல்லாத்தையும் இம்போர்ட் பண்ணாங்க. லெபனானு, ஃபினிசியா, பாலஸ்தீன், சிரியான்ற நாடுகள் வந்து இந்த ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்க கூட வச்சுனாங்க. ஸோ இந்த இமேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஜிப்சியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளோவிங் பண்ணுறாங்க, ஏர் ஓட்டுறாங்க. அதுக்கப்புறம் சில வீட்டு விலங்குகள்லாம் என்னெல்லாம் வளர்த்தாங்க இந்த இமேஜில் போட்டிருக்கு. அப்புறம் பயிர்களை அறுவடை பண்ண ஹார்வெஸ்ட் பண்ண பயிர்களை எப்படி கேரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறோம்னு இமேஜில் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதான் வந்து எஜிப்சியன் சிவிலைசேஷன் இமேஜ் பார்த்துங்க. ஈஸ்டர்ன் டெசர்ட், ரெட் சி பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த நைல் ரிவர் இங்கேருந்து ஃபுல்லாகவே எஜிப்ட் ஃபுல்லாக இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக கவராக இருக்கும். தட்ஸ் வை நெயில் இஸ் கிஃப்ட் ஆஃப் எஜிப்ட்னு ஹிஸ்டாரியன் ஹெரோடோட்டஸ் சொல்லியிருப்பாரு. இமேஜ் பார்த்துங்க. இது ஆல்மோஸ்ட் போத் சிமிலர் இமேஜஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, அவங்களுடைய ஜியாகிரபிக்கல் லொகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம், அவங்களுடைய அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம். அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, அவங்களுடைய கலை நுட்பங்கள், கலை மற்றும் சிற்ப ஓவியங்களை எப்படி பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதை நம்ம சொல்லவே ஆல்ரெடி நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும், பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய இடங்களில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபேமஸ் கிரேட் ஸ்பிங்க்ஸ் ஆஃப் ஜீசா அண்ட் பிரமிட். ஸோ இந்த சிங்க முகம் மாதிரி கொண்ட இந்த விலங்குடைய ஹெட்டும் இந்த பிரமிடு தான் அவங்களுடைய ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அண்ட் யூனிக் ஃபேமஸ் ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எஜிப்சியன்ஸ். ஸோ இந்த பிரமிட்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிங்லாம் இறந்து போகிறாங்க, அவங்க பதப்படுத்தி ப்ரிசர்வ் பண்ணி மம்மியாக கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த பிரமிட்குள்ளே தான் அவங்க அடக்கம் பண்ணுவாங்க அவங்கள. ஸோ அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாள் அந்த டெட் பாடிஸ் ப்ரிசர்வ் பண்ண பாடிஸ் எல்லாமே அழிஞ்சு போகாமல் ப்ரிசர்வ் பண்ணி இருக்கிறதுனால இந்த பில்டிங்ஸு கட்டின பார்த்து இந்த பிரமிட்ஸு, இந்த கிரேட் ஸ்பிங்க்ஸ் ஆஃப் ஜீசா லைம்ஸ்டோனால உருவாக்குறதுனால ரொம்ப சேஃபாகவும் பத்திரமாகவும் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உலக அதிசயம் சொல்லிட்டு இதை யுனெஸ்கோ மூலியமா இதை அங்கீகரிச்சிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இதான் ஆர்ட் அண்ட் ஆர்ட், இதான் அவங்களுடைய ஃபேமஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன நம்ம பார்க்க போறோம்னா ரிலீஜியன்ஸ். ஸோ எஜிப்சியன்ஸ் ப்ராக்டிஸ்டு பாலிதீசம். பாலிதீசம்னா அவங்க இன்னைக்கு மாடர்ன் டே லைஃப்ல இந்தியாவில் எத்தனை மதங்கள் எத்தனை மொழிகள் இருக்குது, அதே மாதிரி அந்த காலகட்டங்களில் எஜிப்சியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட எஜிப்சியன் சிவிலைசேஷன் காலகட்டங்களில் நிறைய மதங்கள் நிறைய மொழிகள் பேசப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த காட்ஸ் அண்ட் காடஸஸ் நேம்ஸ். Amon, Re, Set, Thoth, Horus, Anubis are some of the Egyptian gods. They worshipped many gods, but Sun as a sun god. Re was the predominant one. சூரியன் வந்து அவங்க கடவுள் மிகவும் போட்டு வணங்கினாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ரீன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த அவங்களுடைய கடவுள் எல்லா நம்பிக்கை இருந்தாலும் மற்ற கடவுள் மத்தியில் அந்த கடவுள் தான் ரொம்ப வந்து டாமினேட்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க.
So later on the sun god was called as Aemon. Aemon. இப்படிதான் அந்த கடவுள் இப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருந்தாங்க. And the next is Anubis. Anubis is the protector. ஸோ இப்போ நம்ம இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் பார்த்தோன்னா ஒரு சில கடவுள் இருப்பாங்க. இந்துவில் பார்த்தோன்னா பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு கடவுள், அழிக்கிறதுக்கு ஒரு கடவுள், உருவாக்கிறதுக்கு ஒரு கடவுள், சிவா விஷ்ணு அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அதே மாதிரி அந்த காலகட்டங்களில் இஜிப்சியன் சிவிலைசேஷன் அந்த மாதிரி வாழ்ந்தாங்க. ஸோ அந்த அனுபிஸ்ன்றவர் தான் யார் எந்த டைம்ல இறக்கணுன்றதை டிசைட் பண்றவர். ஏமான் என்றவர் யார் எப்போ பிறக்கணும், அதான் வந்து சன் கடவுள், சூரிய கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. தோத் வாஸ் த காட் ஆஃப் ரைட்டிங் அண்ட் லேர்னிங். ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி சரஸ்வதி லட்சுமியை வந்து நமக்கு படிப்பு அறிவு கடவுளாக வணங்குறோமோ அந்த காலகட்டத்தில் எஜிப்சியன் காலகட்டத்தில் THOTH இருப்பாங்க. இதுதான் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் எழுது படிப்பு அறிவு கொடுக்குற கடவுளாக வந்து அந்த கடவுளை வணங்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ வித் திஸ் வில் எண்ட் திஸ் செஷன் அண்ட் வில் see the remaining things in the next session. So read the lesson completely. Try to mark the book backs 1 marks if possible, other questions also. Thank you. See you in the next session. Thank you.